Yogapeeth, Satya Reddy Garu, Madhusudan Garu, we are welcoming you, sir. S.N. Reddy Garu, we are welcoming you onto the stage. Sister Anjali from Brahma Kumaris, we are welcoming you, ma'am. MD Shahid Ahmed, we are welcoming you, sir, onto the dais. Krishnamurti Garu, Sri Narendra Bandhu Guruji Garu, Sri Brijbhushan Purohit Garu, we are welcoming you, sir. Prasad Garu, Gaumata Suresh Garni Ahvanistu Unnamu, Dr. Om Prakash Garni Ahvanistu Unnamu, Raju Garni Ahvanistu Unnamu from Siddha Samaj Yoga, D. Prakash Rao Garu Mudra Yoga Nundi Ahvanistu Unnamu, Dattatreya Garni Ahvanistu Unnamu, we are welcoming you, sir. Narsingh Rao Garni Ahvanistu Unnamu, Vijay Pratap Garni Sadaranga Ahvanistu Unnamu, Vishwa Garu, Daivagna Sharma Garu, we are welcoming you all onto the dais. Thank you all the dignitaries. We are going to start our program with the Vande Mataram. I am requesting you all to please close your eyes. All of you formulate the Namaskar Mudra. We start with the prayer 3 times Omkara followed by Gayatri Mantra. Each time we take a deep breath, then while exhaling we chant the Omkara in a long way, rhythmically, and it should give good amount of vibrations. Now let us start. Take a deep breath. Once again, take a deep breath. Take a deep breath again. As now we continue with the Gayatri Mantra. Om Bhurbhuvatsva Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Thank you. Now we start the yoga practice. All of you please open the eyes, relax yourself. Yoga is meant for all the community in the world. Yoga sadhana ante prati okka manavudiki kuda idi avasaram, variki upayogapadedi, variki anukulamayనది kuda. So anduke manam today we made the syllabus so easy
so that not only the younger people, but even the aged people also up to 90, 100 years, they can practice and get benefit out of that, both physically, mentally and emotionally, intellectually and spiritually. So in all dimensions, your total personality will go to a greater height, so that you become a best citizen of the world, not only our country, so that you can help yourself, your family and the society. That should be the object. So let us start. First we give the demonstration, then please observe the demonstration, so that you will not make a mistake while practicing. మొట్టమొదట మనం డెమాన్స్ట్రేషన్ చేస్తాం. డయాస్ మీద చూడండి, వీళ్ళతోటి ఒక్కొక్క ఆసనం డెమాన్స్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత ఆసనం ఎలా చేయాలి, ఎట్లా ఫైనల్ పోస్చర్లోకి వెళ్ళాలి, ఎంతసేపు ఉండాలి, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఎలా అవ్వాలి, బ్రీదింగ్ సీక్వెన్స్ ఎలా ఉండాలి, మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కడ ఉండాలి, శరీరంలో ఏ ఏ భాగాల మీద ఆ ఆసనం ప్రభావితం చేస్తుందో ఇవన్నీ కూడా మనం కళ్ళు మూసుకొనే గమనించగలగాలి. సో అంతటి మహత్తరమైనటువంటి యోగా కాబట్టి నౌ వి స్టార్ట్ విత్ ది అర్ధ చక్రాసన. ఫస్ట్ పోస్చర్ స్టాండింగ్లో ఒక 3 పోస్చర్సే సింపుల్గా చేద్దాం. బ్యాక్వర్డ్ బెండింగ్, ఫార్వర్డ్ బెండింగ్. మీరందరూ కాస్త కొంచెం వెనక్కి రావాలి సార్. పత్రిక ఇదే దయచేసి కెమెరా అండ్ మన ప్రెస్ పీపుల్ అంతా కొంచెం వెనక్కి వచ్చారండి సార్. వెనక్కి వచ్చే కనుక వాళ్ళ కన్వీనియంట్గా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. కొంచెం వెనక్కి వచ్చి దయచేసి కూర్చోండి. మీరు కూడా వెనక్కి కొంచెం వెనక్కి రండి సార్. ప్లీజ్ కమ్ టు ది వాల్. ఇక్కడ దాకా రండి, ఇంకా రండి సార్. అక్కడ ఇంకా అడ్డం రాకుండా కొంచెం వెనక్కి రండి సార్. ప్లీజ్ మూవ్ లిటిల్ బ్యాక్. అక్కడ క్రౌడ్ కనపడదండి. మీరు నిలబడ్డారు, ఇక్కడ చాలామంది నిలబడ్డారు, ఇక్కడ చాలామంది నిలబడ్డారు. ప్లీజ్ వెకేట్ దిస్ ప్లేస్ అండి, వెకేట్ దిస్ ప్లేస్. ఇక్కడ ఎవరు ఉండొద్దండి, ఎందుకంటే వెనక వాళ్ళకి కనపడదు. చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, మీరు నిలబడితే ఈ హైట్లో కనపడదు. సో కైండ్లీ మీతో మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయండి, గ్రౌండ్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి. అదర్వైజ్ అక్కడ ఖాళీ ఉంది కదా, లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా ఖాళీ ఉంది, అటు ఇటు. సో అర్ధ చక్రాసన. ప్లీజ్ వాచ్ దీస్ పీపుల్, ది డెమాన్స్ట్రేషన్. వీళ్ళు మొట్టమొదటిగా నిటారుగా నిలబడ్డారండి. 2 కాళ్ళ మధ్య మన శరీరం ఎంత వెడల్పు ఉందో అంత వెడల్పు ఉంటాయి. 2 చేతులు శరీరానికి పక్కన ఉంటాయి. మొట్టమొదట మనం నిటారుగా ఉండి కళ్ళు ఓపెన్ చేసే 2 చేతులు నడువు దగ్గర పెడతాం. వీ కీప్ అవర్ బోత్ ద ఆర్మ్స్ అట్ ద బేస్. ఇనిషియల్లీ మొట్టమొదట మనం తల వెనక్కి వేలాడదీస్తాం కళ్ళు ఓపెన్ చేసి, సో దట్ నో అన్డ్యూ ప్రెషర్ విల్ క్రియేట్ ఆన్ యువర్ నెక్. మెడ మీద ఒత్తిడి లేకుండా మొట్టమొదట మెడ వెనక్కి పెడతాం. నౌ వీ స్టార్ట్ వైల్ ఇన్హేలింగ్. శ్వాస తీసుకుంటూ వెన్నుముకని వీ స్టార్ట్ బెండింగ్ అవర్ స్పైన్ అండ్ ట్రంక్ యాజ్ మచ్ బ్యాక్ యాజ్ పాసిబుల్. వెన్నుముకని సాధ్యమైనంత వెనక్కి ఉంచుతాం. చూడండి, see the beautifulness of this posture. You have expanded your chest like anything by spreading the shoulders. భుజాలు వెనక్కి విరుచుకొని ఛాతీ భాగాన్ని విశాలించడం వల్ల ఎక్సలెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ది కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ అండ్ యువర్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. థ్రోట్ చూడండి, థ్రోట్ స్ట్రెచ్ చేస్తాం. థైరాయిడ్ గ్లాండ్, పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ అండ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనకి గ్లాండ్ థ్రోట్ రీజియన్ కూడా, వాయిస్ బాక్స్ కూడా అనౌన్స్ అవుతాయి. మెడ దగ్గర ఉన్నటువంటి 7 వర్టిబ్రేస్ అవి కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి. ప్రాపర్ అలైన్మెంట్కి నోచుకుంటాయి. వెన్నుముకను వెనక్కి కొంచెం ఆల్ ది 3 కర్వేచర్స్ ఆఫ్ స్పైన్ ఆర్ గ్రేట్లీ కమ్ టు ద బ్యాలెన్స్ స్టేట్, సమస్థితి అనమాట, న్యాచురల్ స్టేట్కి అనమాట. ఇక్కడేమో అబ్డామిన్, లోయర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద అబ్డామిన్, పొట్ట పొత్తికడుపు భాగం, అక్కడ ఉన్నటువంటి 3 సిస్టమ్, డైజెస్టివ్, ఎక్స్క్రిటరీస్, రీప్రొడక్టివ్ సంబంధించినటువంటి అవయవాల మీద దాని ప్రభావం. అట్లనే గ్లాండ్స్ మీద. దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆసన టు రెగ్యులేట్ యువర్ సీక్రెషన్స్ ఆఫ్ యువర్ గ్లాండ్స్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ స్టేట్. మన గ్రంథి వ్యవస్థ యొక్క గ్రంథి స్రావ్యాలు సమతుల్యంలో ఎప్పుడైతే ఉంటాయో మన ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ గ్లాండరీ సిస్టమ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిస్టమ్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో ఇది పొజిషన్ అండి. మన కిడ్నీస్ మీద కూడా దీని ప్రభావం అమ్ముగా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ ఆసన. వృష్టాసన చేయగలిగితే ఇంకా మంచిది, బట్ నార్మల్గా ఇది అనమాట. సో ఇక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా స్లోలీ వీ కమ్ బ్యాక్. మొట్టమొదటి మెడ వస్తుంది, స్ట్రైట్గా వచ్చేసేయాలి. తర్వాత చేతులు వదిలేసేస్తాం. ది వెరీ సింపుల్ ఆసన. So let us practice and all of you please stand up. This is called Ardha Chandrasana. Very easy posture where you can all practice. మీరు అందరూ ప్రాక్టీస్ చేస్తానికి అనుకూలమైనటువంటి posture. It gives immense benefit out of it. సో ఇప్పుడు 2 కాళ్ళు కూడా మన భుజాలు ఎంత వెడల్పు ఉన్నాయో అంత కాస్త వెడల్పు చేసుకోండి. బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే చేతులు ఉపయోగించలేదు కాబట్టి ఎప్పుడైనా కాళ్ళు స్ప్రెడ్ చేయాలి. దగ్గర ఉంటే కనుక పడిపోతాం. సో ఇంత బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. 2 కాళ్ళు ఎంత వెడల్పు, మన శరీరం అంత వెడల్పు. 2 చేతులు కీప్ యువర్ బోత్ ద హ్యాండ్స్ అట్ ద వేస్ట్. ఓపెన్ యువర్ ఐస్ అండ్ టర్న్ ద నెక్ బ్యాక్. నౌ స్టార్ట్ బెండింగ్ స్లోలీ యాజ్ మచ్ బ్యాక్ యాజ్ పాసిబుల్. వెన్నుముఖని మెడని ముందే వెనక్కి వేలాడదీయాలి. కళ్ళు ఓపెన్ చేయాలి. ప్లీజ్ ఓపెన్ యువర్ ఐస్, అదర్వైజ్ యూ మే గెట్ గిడ్డినెస్.
సో సాధ్యమంత వెనకంగాలే. Now you close your eyes and see where you are giving the influence on your respective physical body. శరీరంలో ఏ భాగాల్ని ప్రభావితం చేస్తామో గమనించండి. That is yoga. Your concentration should be on the area. Slowly come up while inhaling. శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి వచ్చేయండి. This is the backward bending. Now counter pose. ముందుకు వంగుతాం. You have stretched the abdomen. You bend the spine back. వెన్నుముకని వెనక్కి ఉంచాం, అబ్డామిన్ కంప్రెస్ చేసాం. అపోజిట్ యాక్షన్. ఇప్పుడు చేసే దాంట్లో అబ్డామిన్ కంప్రెస్ అవుతుంది, స్పైన్ ముందుకు వంగుతుంది. చేయమని లేదు కదా నేను. ఫాలో ది ఇన్స్ట్రక్షన్. Now we stretch our both arms to the front, raise them up, stretch the whole body like Tadasana. Now slowly start bending together. Your arms should not be separated from the earth. బాగా సాగదీస్తూ వీపు వెన్నుముక చేతుల్ని అలా స్ట్రెచ్ చేస్తూనే ముందుకు వంగాలి. లో బ్యాక్ నుంచి, వెన్నుముక చివరి భాగం నుంచి శ్వాస వదులుతూ. వెరీ గుడ్ ఆసన టు స్ట్రెంగ్థెన్ యువర్ హోల్ మజిల్స్ ఆఫ్ ది బ్యాక్, హ్యామ్స్ట్రింగ్ మజిల్స్, కాఫ్ మజిల్స్. మీరు చేతులు పాదాల పక్కన ఉంటాయి, తల మోకాళ్ళ మీద వీలుంటాయి. పాదహస్తాసన అంటే పాదాల పక్కన రెండరి చేతులు కూడా పెట్టినప్పుడు 20 tips of the fingers will be in one straight line. Do not bend your knee. Now see the effect of the asana. Excellent compression is being taken place on the whole digestive system and your lower portion of the abdomen, reproductive organs and the excretory area also, excretory system. And see the excellent amount of stretching effect you are getting on the whole back of the muscles of your legs. And see the excellent amount of blood circulation that is flowing directly to the brain so that it influences. Now slowly stretch your arms first. చేతులు ముందుకు చాచండి. Bring the hands close to the ears. చేతులు చెవుల దగ్గర తీసుకురావాలి, అప్పుడే లేవకూడదండి. First you have to stretch your arms, bring them to close to the ear. Now stretch the whole body, come up and inhaling. శ్వాస తీసుకుంటూ సాగదీస్తూ పైకి వచ్చేయండి. ఒకసారి పైకి స్ట్రెచ్ చేయండి. చేతులు పక్క నుంచి కిందకి తీసుకురండి. Sir, I clearly told you, first please observe the demonstration. Then only we practice. Each posture, ప్రతి పోస్చర్ కూడా ఫస్ట్ డెమాన్స్ట్రేషన్ చూసిన తర్వాత మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే అండి. నౌ వీ గో టు ద నెక్స్ట్ పోస్చర్. ఇటు తిరగండి, ఇటు తిరగండి. టర్న్ టువర్డ్స్ ది ఆడియన్స్. దిస్ ఈజ్ అర్ధచంద్రాసన. అర్ధచంద్రాకారంలో ఉంటుంది. See, in day-to-day activities, we normally bend forward. We will not bend back. But side area, we never give the exercise normally in our daily routine to the lower area, భుజం దగ్గర నుంచి నడు దాకా. We are intentionally stretching this area, giving the effect of this. Not only this, whole body from tips of the fingers to the పాదం దగ్గర నుంచి చేతి వేళ్ళ దాకా ఉన్న కండరాలన్నీ సాగుతాయి, ముఖ్యంగా లోయర్ ఏరియా. సో అందుకని సైడ్ మజిల్స్ ఆర్ సపోజ్ టు బి ఎక్సర్సైజ్. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ద వే. స్టాండింగ్లో ఇది ఒకటే పోస్చర్ ఉంటుంది, మన త్రికోణాసనం కానీ ఇది కానీ. సో అందుకని నౌ వి గో టు సీరండి. Now right hand, move the right hand away, raise it up, inhale and stretch. Slowly start bending to the left. మీరు observe చేయండి how they are going. Slowly stretch your left hand slowly down towards the left foot. Entire body to be stretched. Shoulder it trying. చేయొచ్చు. Stay there in the final position. Experience where you are giving the stretching effect. ఎక్కడ ప్రభావాన్ని కలిగిస్తున్నామో శరీరంలో గమనించాలి. జెంట్లీ కమప్ ఇన్హేలింగ్. నెమ్మదిగా రండి. పైకి వచ్చిన తర్వాత కూడా సాగదీయాలి. స్ట్రెచ్ ఇట్ ఇంటెన్స్లీ అండ్ బ్రింగ్ ది ఆర్మ్ స్లోలీ ఇట్ లైక్ దిస్ అండ్ పామ్ డౌన్వర్డ్స్ అండ్ బ్రింగ్ ఇట్. నౌ లెట్ us ప్రాక్టీస్ ఇట్ అండి. నౌ మూవ్ ద రైట్ హ్యాండ్ స్లోలీ ఫ్రమ్ ది రైట్ సైడ్. రైజ్ ఇట్ అప్. రైట్ అంటే వాడు మీరు లెఫ్ట్ చేయాలి, మీరు లెఫ్ట్ చేయాలి వాడు రైట్ అంటే. నౌ రైజ్ ఇట్ అప్. టేక్ ఏ డీప్ బ్రెత్. శ్వాస తీసుకొని పైకి స్ట్రెచ్ చేయండి. కుడివైపుకి వంగుతూ ఉండండి, ఎడమ వైపుకి. మీరంతా కూడా ఆడియన్స్ ఎడమ వైపుకి, లెఫ్ట్ సైడ్కి బెండ్ అవ్వాలండి. ఎడమ చేతిని కిందకి లాగుతూ ఉండండి, కుడి చేయి పైకి లాగుతూ ఉండండి. రెండు చేతులు లాగాలి, రెండు కాళ్ళు లాగాలి. ఎక్కడ బెండ్ ఉండకూడదు, కాళ్ళు వంచకూడదు. డు నాట్ బెండ్ యువర్ లెగ్స్ అండ్ ఎల్బోస్. ఎక్స్పీరియన్స్ దట్. స్లోలీ కమ్ అప్ ఇన్హేలింగ్. స్ట్రెచ్ ఇట్ అగైన్. మళ్ళీ లాగాలి పైకి. జెంట్లీ బ్రింగ్ ఇట్ టు ద సైడ్ అండ్ బ్రింగ్ ది ఆర్మ్ స్లోలీ. ముడవకూడదండి, లాక్కుంటూ రావాలి. టచ్ అయిన తర్వాతనే వదిలేసాలి వేలాడుతున్నట్టు. నా రెండో వైపుని సెకండ్ సైడ్
Start moving your left arm away solely from the left side. Turn the palm upwards. Raise it up, inhaling. చేతులు పైకి లేపండి, బలంగా లాగండి, పైకి ఆకాశం వైపు చూస్తూ. Stretch and start bending slowly towards your right side now. Keep on stretching your right arm along with your thigh towards the knee. And keep on stretching the whole left side of the body, right from left foot to the tips of the fingers of your left arm. See the beautiness of the stretching effect of the whole left side of the body now. Slowly come up. ఒకసారి పైకి స్ట్రెచ్ చేయండి. యువర్ ఇంటెస్టైన్స్ ఆర్ గ్రేట్లీ ఎక్సర్సైజ్. మీ పెద్ద ప్రేగులు చిన్న ప్రేగులు కూడా ఎక్సర్సైజ్ అవుతాయి. స్లోలీ బ్రింగ్ ఇట్ టు ద సైడ్ and twist the palm downwards, bring it down. Now relax. So 3 asanas we have performed. Very good practice, you can do it. Now we slowly sit and do the sitting postures. మీరు కూర్చోండి, ఇప్పుడు సిట్టింగ్ పోస్చర్ డెమాన్స్ట్రేషన్ అవుతుంది. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ సిట్ డౌన్. అందరూ కూర్చోండి, కూర్చొని కూడా సింపుల్ ఆసనాస్ చేద్దాం. యూ టేక్ ది పొజిషన్ ఆఫ్, ప్లీజ్ సీ ద డెమాన్స్ట్రేషన్. వెనక వాళ్ళకి కనపడాలండి, మీరు వెనక మూవ్ కాండి సార్. సార్ ఇది కూర్చున్న పోచేది కాబట్టి మీరు నిలబడితే కష్టం, కొంచెం వెనక్కి రావాలి. మీరు సైడ్ అడ్డం లేదండి, డయాస్ పక్క నుంచి తీసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ నార్మల్గా ఇఫ్ యూ కెన్ డూ అర్ధమచ్చేంద్రాసన, దట్స్ వెరీ గుడ్. డయాబెటీస్ కాదు, దిస్ పర్టికులర్ ఆసన విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ యాక్ట్స్ ఆన్ యువర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అండ్ యువర్ స్పైన్. వెరీ యూస్ఫుల్ ఆసన ఫర్ డయాబెటీస్, irritable bowel syndrome, and it massages all the digestive organs. Right side ఉన్న లివర్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ప్యాంక్రియాస్, స్టమక్ని మసాజ్ చేసి, మర్దం చేసి, ప్యూరిఫై చేసి, ఎనర్జైజ్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా స్పైన్ కూడా ఇలా ఉంటుంది కదా, 3 వంపులతోటి వృత్తాకారంగా 26 వెన్నుపూసలు కూడా మనకు కనపడేవి ఇలా తిరుగుతాయి. సో దట్ ఆల్ ది 26 vertebrae ఆర్ గ్రేట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. దిస్ ఆసన బ్రింగ్స్ ది ప్రాపర్ అలైన్మెంట్ టు ద హోల్ స్పైన్. And very good asana for the irritable bowel syndrome and so many other problems, digestive organs. Now we start the practice. Side. ఒకళ్ళు ఇటు ఒకళ్ళు అటు, అటే. ప్లీజ్ సీ ద డెమాన్స్ట్రేషన్. అటు వెనక్కి రండమ్మా, ఒకళ్ళు వెనక్కి చూడండి, వెనక గ్యాప్ పెట్టేసి తొందరగా క్విక్లీ యూ మూవ్ బ్యాక్. Now we are stretching both the legs and sitting straight. కింద కూర్చొని చూడండి, ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ది డెమాన్స్ట్రేషన్. సింపుల్ ఆసన విచ్ యూ కెన్ ఈజీలీ డూ. కుడికాల్ని నౌ వీఆర్ ఫోల్డింగ్ ద రైట్ లెగ్ అండ్ ప్లేసింగ్ అవర్ రైట్ ఫుట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ ద నీ. కుడికాలు ముడిచి మోకాల దగ్గర పెడుతున్నాం చూడండి. రైట్ లెగ్ నౌ ఆ ముడిచినటువంటి మోకాల్ని యూ హ్యావ్ టు క్యాచ్ ఇట్ విత్ ది అపోజిట్ హ్యాండ్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో పట్టుకోవాలి. ఓవర్ ఇట్, అటు కనపడాలి కదమ్మా. సమ్ ఆఫ్ యూ టర్న్ లైక్ దిస్, అటు తిరగండి. సో నౌ కీప్ యువర్ అదర్ హ్యాండ్ ఆన్ ది బ్యాక్, వెనకాల పెట్టాలి. చూడండి, ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ది డెమాన్స్ట్రేషన్. ఇక్కడ చూడండి, మీరు చాచినటువంటి కాలు, లెగ్ హుచ్ యువర్ స్ప్రెడ్ అండ్ యువర్ హ్యాండ్ షుడ్ బి ఇన్ వన్ స్ట్రైట్ లైన్. కరెక్ట్గా ఇటు అటు ఉండకూడదు, కరెక్ట్గా కాలు లెవెల్లోనే ఉండాలి. సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎ పిల్లర్. Utilizing this other hand, you have to straighten your back. Now you are taking the other hand support to catch hold of the other leg which is folded. ముడిచినటువంటి కాలు పట్టుకొని, now take a deep breath. While exhaling you start turning towards the folded knee. ఏ కాలు ముడిచామో అటువైపు టర్న్ అవ్వాలి. చూడండి, యువర్ నెక్ ఆల్సో ఫైనల్లీ విల్ బి టర్న్. మెడ వదులుగా ఉంచి టర్న్ చేయాలి, స్టిఫ్గా పెట్టకుండా. కళ్ళు కూడా అటువైపే. సో దట్ ఫైనల్ పొజిషన్ చూడండి, రేజ్డ్ నీ, నిలబెట్టిన మోకాలు, 2 భుజాలు గడ్డం ఒకే వరుసలో ఉన్నాయి. సో యు ఆర్ కంప్రెసింగ్. రైట్ సైడ్ తిరిగినప్పుడు యువర్ లివర్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ప్యాంక్రియాస్ అండ్ స్టమక్ ఆర్ బీయింగ్ స్ట్రెచ్. అవి స్ట్రెచ్ అవుతున్నాయి. అప్ నౌ స్లోలీ కమ్ బ్యాక్ ఇన్హేలింగ్. విల్ స్టార్ట్ ది ప్రాక్టీస్ అండి. నౌ స్టార్ట్ చేద్దాం. డెమాన్స్ట్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది, మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే డౌట్ రాదు. నౌ స్ట్రెచ్ యువర్ రైట్ లెగ్ అండ్ ఫోల్డ్ ద రైట్ లెగ్. కుడికాలు ముడవండి. అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో క్రాస్ చేస్తాం, అటే పెట్టండి, మోకాలు దగ్గర పెట్టండి కరెక్ట్గా. ఆ నిలబెట్టిన మోకాల్ని అపోజిట్ హ్యాండ్ తోటి పట్టుకోండి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తోటి పట్టుకొని గట్టిగా లెఫ్ట్ షోల్డర్ వైపు లాక్కోవాలి దాన్ని. యూ టు పుల్ ది రైట్ నీ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ షోల్డర్. నౌ టేక్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్, కీప్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిహైండ్ యువర్ లెఫ్ట్ హిప్. ఎడమ కాలు